गुरु साहिब जी। श्लोक महला पहला। बलिहारी गुर आपने दिहाड़ी सदवार। जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। महला दूजा। जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़ै हजार। एते चानण होंदिया गुर बिन घोर अंधार। महला पहला। नानक गुरु ना चेतनी मन आपने सुचेत। छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुन्यै अंदर खेत। खेतै अंदर छुटिया कहो नानक सौ नाहा। फली है फूली है बपोड़े भी तन विच सुवाहा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी दे अंदर सुभाए मान सतसंगी जनो वडभागे हो, जो सतगुरां दी रहमत बख्शिश हासिल कर रहे जे। आप सरबत संगत नूं जाणो जे कि कल तो धन गुरु नानक साहब महाराज जी की अमृत बाणी आसा की वार की लड़ीवार कथा आरंभ हुई है। कल आरंभता दे विच आसा दी वार दे परथाए कुछ बेनतियां कीतियां सन। अज आप जी ने जो अमृत बचन सतगुरां दे सरवण कीते ने, ये पहली पौड़ी दे नाल लगदे होए 3 श्लोक ने। इन्हां तिन्नां दे विचों 2 श्लोक गुरु नानक साहब महाराज जी दे ने ते 1 श्लोक धन गुरु अंगद देव पातशाह जी दा है। मैं कल भी बेनती कीती सी, एक गल नूं अज तो तुसीं जिहन दे विच रख के चलिओ कि वार दा असली रूप जिहड़ा वो पौड़ियां होया करदियां ने, क्योंकि अज तो वार जिहड़ी है वो आरंभ हो रही है। कल चलो वार दे बारे जां टुंडे अस बारे कुछ जानकारी सी। वार दा असली रूप पौड़ियां ने, पर पौड़ियां दे विच जिहड़ा तत्त भाव है उहनूं खोलण वास्ते सतगुरां ने जिहड़े ने नाल अमृत श्लोक दर्ज कीते ने। ते आप जी ने देखना कि इन्हां श्लोकां दे विच उही गल कीती जांदी है जिहड़ा भाव जिहड़ा पौड़ी दे विच दर्शाया जा रहा है। सो अज गुरु नानक साहब महाराज जी अमृत बचन दे विच बख्शिश करते हैं, कहन लगे भाई गुरु जिहड़ा वो बड़ा महान है। 3 श्लोक जिहड़े ने वो गुरु दे दुआले घुमदे ने। सतगुरु कहन लगे कि मनुख दे जीवन दे विच गुरु दी होंद दा होना जिहड़ा वो अत जरूरी है। पहले श्लोक च सतगुरां ने कहा, मैं कई वार गुरु तो कुर्बान जाना हाँ जिहड़ा मनुखां नूं जिहड़ा सधारण मनुखां नूं देव बिरती बख्शदा है। गुरु अंगद देव महाराज जी ने अगे बख्शिश की, कहन लगे भलिया बाहरी तौर पर जिन्ना मर्जी चानन कर, जिन्ना चिर गुरु की शरण नहीं लैंदा उन्ना चिर अंदर दा हनेरा नहीं जाना। ते नाल तीसरे श्लोक दे विच दाता जी गुरु नानक साहब कहन लगे, मतां मन च भुलेखा रखी गुरु की शरण दे विच जाके भी चलाकियां करें ते तेरा हाल उस बुवाड़ दे बूटे वांग है जिहड़ा लगदा ते तिलां दे वांग है पर उहदे अंदर सुआह रह जांदी है। ये 3 श्लोकां दे विच मेरे सतगुरां ने अमृत बचनां दे विच भाव नूं दर्शाया है। आओ ज्यों ज्यों सतगुरु बख्शिश करनगे त्यों त्यों आपां इहदी विचार करांगे।
ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਨਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਰਬਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਨਾ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਕੜੇ। ਸਦ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਕੜੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਤੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਹਾਂ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਮੋਢੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਪਰਸਾਏ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਟਪਲਾ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਨ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਵਨ ਮੂਲ ਕਵਨ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਤੇਰਾ ਕਵਨ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਸਿੱਧ ਸਵਾਲ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਤ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਵਨ ਮੂਲ ਕਵਨ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਤੇਰਾ ਕਵਨ ਗੁਰੂ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸੱਚ ਦਾ ਹੌਕਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤ ਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਜੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤ ਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਜੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਹ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ਬਦ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹੀਓ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ। ਉਹ ਜੋਤ ਗਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਖ ਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
पर तुसी गांह जाके आसा दी वार च ये भी सरवण करोगे कि बहु भेख किया देही दुख दिया। सतगुरां ने तो भेख नूं भी प्रवान नहीं किया। चलो उदों आपां साझा करांगे भेख ते लिबास दे विच अंतर की हुंदा है। मेरे कहण दा भाव जिन्ना चिर साडी सुरत शब्द दे विच नहीं जुड़दी, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਚੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਚੇਤਨ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜੜ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇਹ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, क्योंकि सिख शब्द नूं गुरु अपना मानता है। सो सतगुरु गुरु नानक साहब इत्थे कह रहे हैं बलिहारी गुर अपने। इत्थे एक मन च पूर्ण तौर पर गल धारण कर लियो, गुरु नानक साहब का शब्द ही गुरु है। उस शब्द तो ही सतगुरु कह लगे मैं वारने, मैं कुरबान बलिहारने जाना हाँ। कदों? दिहाड़ी सदवार कहिंदे, दिन दे विच एक वार नहीं, सैकड़े वार कुरबान जाना हाँ अपने गुरु तो। क्यों? क्योंकि जिन मानस ते देवते किए, मानस का अर्थ करांगे मनुख, देवते का अर्थ करांगे दैवी गुण। जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार, करत ना पाठ नहीं इहदा करना, क्योंकि नन्ना जिहड़ा वो मुक्ता है, नन्ने नूं कोई मात्रा नहीं लगी हुई। ये इदां दे कई उचारण साडे जपजी साहिब दे विच भी आउंदे ने, पर असी तकरीबन कन्ना ला जाने, इत्थे कन्ना नहीं लगा होया, कल्ला नन्ना इहदा उचारण होएगा ना करत ना लागी वार। कह लगे परमात्मा नूं मनुख बनाउण लग्गिया, मनुख तो जिहड़ा देव बिरती दैवी गुण भर लग्गिया कोई बहुती देर नहीं लगी, उहनूं समा नहीं लगदा। क्यों? क्योंकि असी अगे जाके ये पौड़ी दे विच पढ़ांगे कि आपी ने आप साजियो। उन्हें जदों भी पसारा कीता, मैं कल भी कहा सी, कीता पसाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ। परमात्मा नूं समा नहीं लगदा। वो एक अख झमकन जिन्ने समय दे विच ही कई कुछ उथल पुथल करके रख दिंदा है। इत्थे सतगुरु समझा रहे ने, कह लगे जिन मानस ते देवते कीरिए। इहनूं थोड़ा जिहा फिर समझ लईए। हुण शब्द गुरु है, शब्द मनुख नूं जिहड़ा दैवी गुण किवें भर सकदा है? मैं बेनती करां, जे मनुख चाहे, मैं किसी मनुख दीयां जिहड़ियां माड़ियां आदतां हटाउणियां ने। एक मनुख है, उहदा जीवन बड़ा नखेदा, जिन्होंने गुरु अर्जन साहब कहिंदे करतूत पशु की मानस जात। उन्होंने किस किवें उन्होंने समझाया जाएगा? जदों भी किसी मनुख नूं समझाया जाएगा तो शब्द के द्वारा समझाया जाएगा। मैं बोलांगा, तुसीं बोलोगे, असीं शब्द ही मूँह तो बोलांगे ना। याद रखियो, शब्द के द्वारा मनुख नूं समझाया जाता है। दुनियावी तौर पर कोई गल समझाउणी होवे, शब्द वरत के मनुख नूं सूझ दित्ती जाती है, तो जिहदे रूहानीयत दे लई अंदर दैवी गुण भरने ने। सतगुरु कह लगे उहदे लई धुर की बाणी का शब्द उन्होंने इन्नी क पावर दे दी जाती है। ये दैवी गुणां नूं उहदे अंदर जिहड़ा भर दिता जाता है एक गुरु के शब्द के द्वारा। जिन मानस ते देवते कीए। याद रखियो, गुरु नानक साहब मैं हिंट देना साखी का केवल तो केवल, क्योंकि मेरी कोशिश होगी आसा दी वार दे विच ये आपां ज़्यादा बाणी की गल की जाए, साखियां घट लईआं जाण। हुण सतगुरु सज्जन ठग दे कोल जांदे ने, वो किन्ना पाप पिया कमाउंदा है, आए गए दी अतिथि की सेवा करता है, उन्होंने बाद दे विच ये लुट के उन्होंने मार के सुट दिता जाता है। मेरे सतगुरां ने सज्जन ठग नूं ये तो नहीं कहा कि तू माड़े काम करने छड्ड दे। सज्जन ठग इस तक दे विच है किहड़े वेले ये राही सौण मैं अपने जिहड़ा मनसूबे दे विच कामयाब हो सकां। रात पै गई, मेरे सतगुरु भाई मरदाने नूं कह लगे मरदानिया रवाब छेड़। बाणी आई है, भाई मरदाने ने रवाब की जिहड़ी सी तार छेड़ी। मेरे सतगुरां ने उत्थे धुर की बाणी का शब्द उचारण किया। जिस वेले सतगुरां ने शब्द पढ़िया, शब्द सुनदियां सार जिहड़ा कुछ समा पहलां सज्जन ठग बनिया फिरदा ठगियां मारदा सी, मेरे दाते ने
ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ दैवी गुण भर के ਉਹਨੂੰ वाकई असली ਦਾ सज्जन बना ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦੇ ਸਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ, ਜੇ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ, ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਵਾਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਲਟੀ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਰਵਾਬ ਛੇੜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਦਾ दैवी ਗੁਣ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛਿਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਨਣ ਕਰ ਲਵੇਂ ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਤਾ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੀ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 100 ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ 100ਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੰਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ, ਉਗਵਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇੰਨੇ 100ਵਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆ ਜਾਣ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਘੱਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਝੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਜੇ 100ਵਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਆ ਜਾਣ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਨਣ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਰੁਪ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੁਰੁਪ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
मैं एक गल कवां, कहन लगे जिस मनुख ने अपनियां अखां दे नाल गुरु दा दीदार नहीं कीता, जिस मनुख ने अपने कन्नां दे नाल गुरु दी बाणी नहीं सुनी, जिस मनुख ने रसना दे नाल गुरु गुरु जपना नहीं कीता, ते भट्ट साहब कह लगे ये तो इउं है मनुख दा आया ते ना आया एक बराबर, उहदा जीवन ही सारे दा सारा व्यर्थ चलिया गया। कह लगे मेरिया मना, इस करके तू गुरु गुरु जपना कर। गुरु की जिंदगी दे विच बड़ी अहमियत है। वो असीं पावन बचन पढ़ते, गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे। ये मैं अर्थ कर दिते, बचन पढ़ देना। गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावे, गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपन अगन कटै सब तेरे। कहते गुरु नाल जिस वेले तेरी सांझ बन गई, तेरे सारे अंदर दे पाप कट्टे जाणगे। गुर नयन बयन गुर गुर करो, गुर सत कव नल कह। कह लगे जिन गुरु ना देखियो ना कियो, ते अक्यथ संसार में। जिन्हें गुरु धारण नहीं किया, अखां दे नाल गुरु दे दीदार नहीं कीते, भट्ट नल जी कह लगे उहदा जीवन ही संसार च आया जिहड़ा वो व्यर्थ चलिया जांदा। इत्थे गुरु अंगद देव महाराज जी बख्शिश करते ने, भरिया बाहरी तौर पर जिन्ना मर्जी तू चानन इकट्ठा कर ला, बाहरी तौर पर जिन्ना मर्जी प्रकाश हो जाए, तो याद रखी गुरु तो बिना अंदर दा हनेरा नहीं जा सकता। फिर अगले साडे मन च सवाल पैदा होंदा है, वो गुरु होवे किहो जिहा। मैं एक दो प्रमाण दे देना, क्योंकि इत्थे सतगुरां ने कह दिता कि गुर बिन घोर अंधार। फरमान आपा लै लिया कि गुरु तो बिना समझ कोई नहीं लगनी। हुण इत्थे एक गल समझने वाली, वो गुरु होना किहो जिहा चाहीदा है। ये मैं एक दो प्रमाण तुहाडे नाल सांझे कर देना। एक भगत कबीर साहब जी का बचन है, कह लगे कबीर माए मुंडो तेह गुरु की, जाते भरम ना जाए। माए का अर्थ है माँ, मुंडो का अर्थ है सिर मुन देना चाहिए। भाव वो गुरु जिहदे नाल जुड़ के मनुख के अंदर भरम नहीं, अंदर का भरम नहीं खत्म हो सकता। कह लगे इहो जे गुरु तो पासा वटिया ही चंगा है। गुरु अमरदास महाराज जी ने बचन कहे, कह लगे गुरु जिन्ना का अंधुला सिख भी अंधे कर्म करेन। कहते जिन्हों ने गुरु माड़े नूं धारण कर लिया, जिन्हों ने गुरु अन्ने नूं धारण कर लिया, याद रखियो जिहड़ी खूह दे विच गुरु डुबेगा डिगेगा, उस खूह दे विच अपने चेलियां नूं भी लैके कई बारी डुब जाता है। फिर दाता जी असीं गुरु किनूं धारण करिए? कोई गुरु की परिभाषा होवे, कोई गुरु के बारे जानकारी होवे जितों ये स्पष्ट हो जाए कि गुरु किनूं कहा जाता है। तो गुरु अर्जन साहब कह लगे हाँ पुत्र, मैं तेनों दो चार उदाहरण दे देना। सतगुरु दिओ। एक सतगुरु ने सुखमनी साहब दे विच उदाहरण दिती। कह लगे सतपुरख जिन जानिया। कहते जिसने सतपुरख नूं उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल जान पछाण बना ली, सांझ पा ली। सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम, ओदा नाम गुरु है। उन्होंने तुसी सच्चा गुरु कह सकते जे जिहदी परमात्मा दे नाल सांझ पै गई। माफ़ करना, जिहड़ा गुरु अजे विकारां तो उपर नहीं उठिया, ईरखाबाजी तो उत्ते नहीं उठिया, जिहड़ा जात पात तो उत्ते नहीं उठिया, तो भगत कबीर साहब कह लगे वो सरीरक तौर पर लोगों का गुरु तो हो सकता है, वो भगतां दा नहीं हो सकता। असीं बचन पढ़ते ये भी गुरु ग्रंथ साहब दे विच कि बामण गुरु है जगत का, भगतन का गुरु नाहीं। जिहड़ा मनुख अजे जात पात तो नहीं उठिया, जिहड़ा मैं मेरी तो नहीं उठिया, वो सानू रूहानियत कित्थों दे देगा? गुरु अर्जुन साहब कह लगे सतपुरख जिन जानिया, जिसने सतपुरख के नाल जान पछाण बना ली। सतगुर तिसका नाओ, तिसकै संग, संग दा अर्थ हुंदा नाल, तिसकै संग सिख उदरै नानक, हर गुण गाओ। उस गुरु दे चरनी जुड़ियो जिहड़ा खुद परमात्मा दे नाल जुड़ चुका है। तो सतगुरु इहदी कोई उदाहरण। तो गुरु अर्जुन साहब का एक असीं होर बचन पढ़ते हैं, जिहड़ा शब्द पढ़िया जाता, सात धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए से जंत भए हरियावले। जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए। कह लगे धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी, जिन गुरु जनिया मैं। क्यों धनता दे योग गुरु ने कहा? उत्थे सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, कह लगे धन धन गुरु जिन नाम आराध्या। गुरु वो है जिहड़ा पहला आप बंदगी पिया करता है, जिसने आप नाम कदी नहीं जपिया। माफ़ करना, जिहदी परमात्मा दे नाल सांझ कोई ना बनी, वो सानू की देवेगा? तो मन च आवेगा कि गुरु नानक साहब की कमाई। तो भाई गुरदास साहब जी, भाई गुरु नानक साहब के परथाई असीं बचन उन्हां दीआं वारां दे विच पढ़दे हां कि पहले बाबे पाया बख्शदार धन धन गुरु जिन नाम आराध्या। गुरु धनता दे जोग है,
ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹੋ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਏ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਾਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ, ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡੈ ਭਾਗ ਹਰ ਸਿਉ ਬਨ ਆਈ, ਬਾਬਾ ਪੈਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ, ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ, ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿ ਲਗੇ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ। ਗੁਬਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੁਪ ਹਨੇਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ, ਆਪ ਧਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਗੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹੋ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ ਭਲਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ, ਆਪ ਧਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਪ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਡਿੱਠਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਲਏ ਛਡਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਪੇਖੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਰਵਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਸੇ ਫੇਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਘਰੁਪ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੜੀ ਦੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੁਪ ਹਨੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਮੈਂ ਆਰੰਭ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਸੁਚੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ 2-4 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਬਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਚਲਿਆ, ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੋ ਚੇਤ ਛੁੱਟੇ। ਛੁੱਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੁੱਟੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿਲ ਬੁਵਾੜ ਜਿਉਂ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਵਾੜ ਦੇ ਬੂਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖੜਦਾ। ਸੁੰਨੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਉਹ ਸੁੰਨੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੇਤੈ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਸੌ ਨਾਹਾ, ਨਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਸਮ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਵਾੜ ਦੇ ਬੂਟੇ ਖੇਤ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਸਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਲੀਏ ਫੁੱਲੀਏ ਬੱਪੜੇ, ਉਹ ਫਲਦੇ ਵੀ ਨੇ ਫੁੱਲਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਾਲਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੁਵਾੜ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ,
ਉਸੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਖੜਦਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਭਾਵ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਬੁਆੜ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਓ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਖੇਤੈ ਅੰਦਰ ਛੁਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹਾ, ਫਲਿਐ ਫੁਲਿਐ ਬਪੋੜੇ ਭੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆ।